Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa awladihi wa ashabihi ajma'in. Kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى روح Usman Gani bin Haji Goni wa summa ila ruh Hajjah Syarif Abdillah binti Haji Abdillah, thumma ila ruh Haji Syarqawi Ahmad bin Haji Ahmad Dahlan, wa summa ila ruh, sebutkan nama orang tua kita yang sudah meninggal. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita awali majelis kita pada sore hari ini dengan bersama-sama membaca zikir al-maqsurah yang kertasnya sudah di tangan jemaah masing-masing. Mari kita baca bersama tanpa saling mendahului. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات
إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه المصير رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد
كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أستغفر الله العظيم 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
حميد مجيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم. Hadirin, sahabat-sahabat sekalian, jemaah majelis zikir dan majelis ta'lim al-afkar yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di awal majelis ini kami mengajak kepada jemaah sekalian, mari bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari lubuk hati kita yang paling dalam atas segala nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, terkhusus nikmat iman dan nikmat Islam. Kita minta kepada Allah semoga semua nikmat itu, terlebih lagi nikmat iman dan nikmat Islam ini, Allah teguhkan di dalam diri kita, dan ketika kita wafat nanti kita minta kepada Allah semoga Allah wafatkan kita dengan membawa iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurah kepada kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jemaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah ini majelis perdana kita. Di majelis kami, majelis zikir kita, majelis zikir dan ta'lim al-afkar. InsyaAllah ke depan rencananya majelis ini akan kita adakan di setiap minggu. Namun karena sekarang masih dalam masa pandemi COVID-19, mungkin untuk saat ini majelis ini akan kami adakan 1 bulan sekali atau 1 bulan 2 kali. InsyaAllah pada bulan Agustus kembali kita lanjutkan, kita bertemu di dalam majelis yang sama, di tempat yang sama, InsyaAllah pada minggu kedua bulan Agustus atau minggu ketiga. InsyaAllah nanti kami kabarkan. Sahabat-sahabat sekalian yang InsyaAllah dimuliakan Allah, materi kajian fikih kita pada hari ini kita awali pada pembahasan bab toharoh. Bab toharoh. Toharoh itu artinya bab bersuci. Kita akan membahas hukum-hukum yang berkaitan dengan bersuci. Pertanyaannya, mengapa para ulama-ulama fikih yang menulis kitab-kitab fikih ini selalu menempatkan bab toharoh ini pada bagian awal pembahasan di dalam kitab fikih? Ngapalah demikian? Jawabannya, karena toharoh atau bersuci itu merupakan salah satu daripada kunci sahnya ibadah kita, terutama sholat. Begitu pula toharoh ini merupakan salah satu kunci daripada kesempurnaan ibadah kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Miftahus shalah at-tahuru." Rawahu Abu Dawud. Kata Nabi, salah satu kunci sahnya salat itu adalah bersuci. Kemudian Rasulullah bersabda, "At-tahuru syatrul iman." Rawahu Muslim. Bersuci itu atau kesucian itu merupakan cerminan daripada keimanan seseorang. Makanya kalau ada seorang hamba yang selalu menjaga dirinya bersih, menjaga dirinya suci, maka hamba ini akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah itu cinta kepada hamba-hambanya yang selalu istighfar, bertaubat kepada Allah. Dan Allah pun cinta kepada hamba-hambanya yang selalu menjaga kesucian dirinya, yang selalu bersuci. Nah, maka itu
Karena bersuci ini ada kaitannya dengan ibadah, terutama sholat, para ulama meletakkan bab toharo di setiap kitab fikih mereka yang mereka tulis pada bagian awal. Bab toharo, bersuci. Pada pertemuan kali ini, di dalam bab toharo, kita akan membahas jenis-jenis air. Nah, ini penting karena air ini media bersuci bagi kita. Maka para ulama pada bab toharo, pada permulaannya menjelaskan dulu bagian jenis-jenis air. Singkatnya hadirin, ulama itu membagi air menjadi 4. Yang pertama ada namanya al-ma'ul musta'mal. Yang kedua ada namanya yang pertama namanya al-ma'ul mutlaq. Yang kedua al-ma'ul musta'mal. Dan yang ketiga al-ma'ul mutaghayyir. Dan yang keempat al-ma'ul mutanajjis. Apa artinya? Mari kita bahas sama-sama. Yang pertama dulu, al-ma'ul mutlaq. Mohon diperhatikan, al-ma'ul mutlaq. Apa al-ma'ul mutlaq itu? Al-ma'ul mutlaq wa hukmuhu annahu tahurun, ay annahu tahirun fi nafsihi mutahhirun li ghairi. Kata para ulama, air mutlak itu adalah air yang pada asalnya suci, dan air itu dapat mensucikan. Maksudnya, zat airnya suci, banyunya itu suci. Kemudian air ini bisa dipakai bersuci. Pacak kita wudhu, bisa kita pakai untuk mandi junub. Itulah air mutlak. Air yang zatnya suci dan bisa kita pakai untuk bersuci. Itu disebut dengan al-ma'ul mutlaq. Secara ringkas, air mutlak adalah air yang turun dari langit atau air yang bersumber dari bumi dengan sifat asli penciptaannya. Pertanyaannya, air apa saja yang termasuk air mutlak ini? Nah, kita bahas sama-sama. Yang pertama, ma'ul matar wa thalji wal barad. Yang termasuk air mutlak itu adalah air hujan. Begitu pula air es, jadi air yang meleleh dari es salju itu mencair. Nah, air itu termasuk air mutlak. Begitu pula air embun yang sering ada di pagi hari itu. Air embun, air hujan, air es, hukumnya suci dan mensucikan dan termasuk air mutlak. Liqaulillahi ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Dialah Allah yang telah menurunkan kepada kalian air dari langit yang dapat mensucikan kalian. Quran surah Al-Anfal ayat yang ke-11. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzalna minas sama' ma'an tahura. Dan kami yang telah menurunkan air dari langit, kami yang telah menurunkan dari langit berupa air yang suci dan bersih. Quran surah Al-Furqan ayat 48. Dari dalil ini sahabat-sahabat sekalian, dapat kita ambil kesimpulan air hujan termasuk air es, termasuk air embun, hukumnya adalah suci dan mensucikan karena dia termasuk air mutlak. InsyaAllah bisa dipahami. Kemudian yang kedua ada disebut dengan air ma'ul bahri, air laut. Pak Zubair mohon di luar itu mungkin ada jemaah lain mungkin. Yang kedua termasuk air mutlak adalah ma'ul bahri, yaitu air laut, termasuk juga air sungai, termasuk juga kakek air danau, itu termasuk. Dalilnya mana? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu, rawahu khamsah. Kata Nabi,
Air laut itu hukumnya suci, dan bangkai binatang yang hidup di dalam laut itu halal untuk dikonsumsi. Dari hadis ini menurut para ulama bahwasanya air laut itu hukumnya suci dan bisa dipakai untuk bersuci. Jadi boleh kita dengan banyu laut berwuduk, boleh kita pakai air laut untuk mandi junub. Nah, misalkan kamu yang bujang jalan-jalan ke Bangka sana atau ke Bali, ya kan, liburan ke Bali, malam-malam mohon maaf mimpi basah kamu. Besok bangun subuh nak mandi, males nak mandi di kamar mandi, kamu nak nyebur ke pinggir pantai situ pakai air laut, sah mandi junubmu. Langsung besok subuh berlari ke pinggir pantai berniat, aku sengaja mandi junub ini karena Allah, jeburlah kamu, suci, kembali menjadi bebas dari hadas besar. Mengapa demikian? Karena air laut hukumnya suci dan mensucikan. Dalilnya dari hadis tadi yang sudah kami sebutkan. Itu ya. Yang ketiga, yang termasuk air mutlak adalah ma'u zamzam, air zam-zam. Termasuk dikiaskan dari air zam-zam ini air sumur atau air dari mata air. Dalilnya an Ali radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu wa karamallahu wajhah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'a bi sijrin min ma'i zamzam fashariba minhu wa tawadda'a, rawahu Ahmad. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta untuk diambilkan satu ciduk atau satu gayung air zam-zam, air dari sumur zam-zam. Kemudian Rasulullah minum air itu dan Rasulullah berwudu dengan air tersebut. Nah, dari hadis ini dapat kita ambil kesimpulan. Para ulama menyatakan bahwa air zam-zam dari sumur zam-zam di Mekah sana, termasuk air sumur di bumi manapun atau air dari mata air, hukumnya suci dan mensucikan. Jadi boleh kita berwuduk dengan itu. Makanya kita berwuduk dengan banyu sumur. Bisa kita mandi junub dengan banyu leden dari dalam tanah. Banyu sumur bor, ya kan? Nah, itu yang ketiga. Ada yang keempat yang termasuk air mutlak. Apa itu? Air musyammas. Apa air musyammas? Para ulama menjelaskan air musyammas itu adalah air yang dipanaskan di bawah terik sinar matahari dengan menggunakan wadah yang terbuat dari logam selain emas dan perak, seperti besi atau tembaga. Jadi air musyammas itu banyu yang terjemur lama di bawah terik sinar matahari, dan air itu berada di dalam wadah atau bejana yang terbuat dari logam, entah terbuat dari drum besi, ya kan? Banyak model itu kan banyu ditampung di drum besi, atau air yang ditampung di benda apapun yang terbuat dari logam kecuali emas dan perak. Kemudian dia terpapar sinar matahari. Ini disebut dengan air musyammas. Para ulama termasuk di dalam kitab Kifayatul Akhyar ini menghukumi bahwa air musyammas ini hukumnya suci dan bisa dipakai untuk bersuci, suci dan mensucikan. Tahirun wa mutahhirun, suci dan bisa mensucikan. Boleh dipakai wudu, boleh dipakai mandi junub. Tapi ada catatan. Para ulama kita menghukumi penggunaan air ini dengan hukum yang makruh. Maksudnya sebaiknya dihindari. Ngapa demikian? Di dalam kitab ini disebutkan, termasuk di dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji yang ditulis oleh Dr. Mustafa Buwar. Beliau mengatakan bahwa para ulama menghukumi makruh karena penggunaan air musyammas ini yang terus menerus yang kena ke badan kita bisa menyebabkan penyakit kulit. Barang itu panas, ya kan? Kita berwuduk dengan banyu panas terus atau mandi dengan banyu panas, itu bisa lama-lama menyebabkan penyakit kulit. Bahkan dituliskan di dalam kitab ini bisa menyebabkan penyakit kusta. Jadi hendaknya kalau ada banyu yang lain, banyu yang lebih sejuk, pakailah banyu yang lain. Namun kalau kita terpaksa berwuduk dengan air musyammas ini, hukumnya tetap sah. Karena air musyammas
suci dan mensucikan. Itulah sahabat-sahabat sekalian, jemaah majelis zikir al-azkar, jenis air yang tergolong pada air mutlak. Jadi ada 4 tadi ya. Yang pertama air hujan, termasuk air es, air embun. Yang kedua air laut, begitu pula air sungai. Yang ketiga air sumur, termasuk juga air dari mata air. Dan air musyammas. Nah, keempat jenis ini bisa kita pakai untuk berwudu, bisa kita pakai bersuci, bisa kita pakai untuk mandi besar, mengangkat hadas kecil dengan berwudu, mengangkat hadas besar dengan mandi. Nah, insya Allah kita lah faham lah masalah mandi ya. Kage kita akan bahas hukumnya ke depan, kage ada. Kita masuk fikih wudu dan fikih mandi junub. Yang kedua, tadi sudah kita bahas air mutlak. Sekarang kita bahas yang kedua, air musta'mal. Ma'ul musta'mal. Apa air musta'mal itu? Para ulama menjelaskan al-munfasilu min a'dha'il mutawaddi'i wal mughtasili. Air musta'mal itu adalah air bekas dipakai untuk berwudu maupun mandi besar. Perhatikan, air musta'mal itu air bekas pakai. Bekas pakai apa? Bekas pakai wudu, mengangkat hadas kecil, dan bekas pakai mandi besar, yaitu mengangkat hadas besar. Kaki ada lagi ma'ul musta'mal dalam konteks bekas beristinja, bercebok. Nah, kita bahas yang wudu sama mandi dulu ya. Jadi air musta'mal air bekas dipakai untuk berwudu dan dipakai untuk mandi besar. Di dalam mazhab kita Imam Syafi'i, nah kita di tanah air ini mayoritas Syafi'i. Di dalam mazhab kita Imam Syafi'i, hukum air musta'mal ini zatnya suci. Airnya itu suci ya. Air bekas wudu, air bekas mandi junub suci hukumnya. Namun tidak bisa dipakai untuk bersuci lagi. Jadi tidak pacak kita dengan air bekas wudu itu kita nak berwudu untuk kedua kali, tidak boleh. Karena dia tidak bisa mensucikan. Maka ulama menyebut dengan istilah tahirun ghairu mutahhirin. Tahirun ghairu mutahhirin. Dianya suci tapi tidak bisa dipakai bersuci lagi. Nah, itu definisi secara ringkasnya. Jadi banyu bekas wudu, banyu bekas mandi junub. Bukan ada salah pengertian di antara para jemaah atau para santri. Pokoknya banyu bekas kita celup ke tangan jadi musta'mal. Tidak. Yang jadi musta'mal itu dalam konteks berwudu sama mandi junub. Kalau ada banyu, kita bukan nak wudu, kita bukan nak mandi, cuma asal nyelup baik, maka itu tidak berubah air itu menjadi musta'mal. Dia tetap mutlak. Tapi kalau kita menggunakan air itu dalam konteks wudu, mengangkat hadas kecil, kemudian dalam konteks mengangkat hadas besar atau mandi junub, maka itu baru disebut air musta'mal. Nah, ini perlu dipahami ya. Jadi kalau kita sekedar nyelup ke baik, ya tidak merubah kemutlakan air itu. Jadi airnya tetap mutlak. Nah, syarat air menjadi musta'mal ada 3 kata para ulama. Jadi air itu bisa menjadi musta'mal kalau memenuhi 3 syarat ini. Apa? Yang pertama, air itu bekas membasuh anggota wajib wudu ataupun anggota wajib mandi. Kali kita jelaskan. Yang kedua, air itu telah terpisah dari anggota yang dibasuh. Jadi sudah berpisah dari anggota yang dibasuh. Dan yang ketiga, air itu mesti jumlahnya sedikit, kurang dari 2 kullah. Apa 2 kullah itu? Di dalam mazhab kita Imam Syafi'i, air dibagi 2. Air banyak, air sedikit. Air banyak itu lebih dari 2 kullah. Sedangkan air sedikit kurang dari 2 kullah. Berapa 2 kullah itu? Di dalam kitab Safinatun Najah, 2 kullah itu setara dengan 216 liter. Atau kalau kita buat baknya tuh panjangnya 60 cm, tingginya 60 cm, 60 kali 60 kali 60. Itulah air yang sudah memenuhi 2 kullah.
Kalau kurang dari itu, kurang dari 216 liter, maka tidak disebut dengan air yang banyak, dia air sedikit. Nah, ini mohon dipahami ya. Jadi kalau buat bak mandi di rumah, usahakan yang lebih dari 60 kali 60 kali 60. 1 kali 1 semeter sudah cukup gitu kan. Atau yang besar, cat rumah orang tua kita di dusun. Itu kan baknya besar-besar itu. Bahkan pacak bercebur, berenang di dalam bak itu ya kan. Itu airnya pasti lebih dari 2 kullah. Tapi kalau kurang dari 2 kullah, artinya kurang dari 216 liter. Nah, kita kembali kepada syarat air mustakmal tadi. Jadi air mustakmal itu mesti bekas membasuh anggota wajib wudu. Kemudian yang kedua, air itu mesti terpisah dari anggota yang dibasuh. Contoh, salah satu anggota wajib yang dibasuh dalam wudu apa? Wajah. Wajah ini wajib tidak dibasuh di dalam wudu? Wajib kan? Kita ambil air, kemudian kita basuh wajah kita berwudu. Pada basuhan yang pertama kita basuh wajah kita, kemudian ada air kan di sini kan, basah wajah kita. Kemudian air itu menetes. Air yang menetes itulah disebut air mustakmal. Dia memenuhi syarat yang 3 ini. Dia bekas membasuh anggota wajib, bekas membasuh wajah kita. Yang kedua, sudah terpisah dari wajah, sudah netes, sudah terpisah. Kemudian jumlahnya sedikit, kurang dari 2 kullah. Banyu setetes nah itu seliter beda sampai ya. Maka air yang menetes dari anggota wudhu itulah disebut dengan air mustakmal. Selama air itu masih nempel di pipi, belum berpisah, belum disebut mustakmal dia. Tapi ketika sudah menetes, maka disebut mustakmal. Maka jika kita iseng wudhu, kemudian kita tampung baju bekas wudhu kita tadi, dapatlah 1 ember kecil baju bekas wudhu tadi. Kakek masuk waktu maghrib, kita berhadas nak berwudhu untuk sholat maghrib. Berwudhu dengan air bekas wudhu tadi, asal kita berwudhu, ini banyunya kita tampung, kita pakai untuk wudhu sholat maghrib, maka wudhu kita tidak sah. Kenapa? Air mustakmal di dalam mazhab kita Imam Syafi'i, hukumnya tidak bisa mensucikan walaupun dia zatnya suci, tapi tidak pacak dipakai untuk berwudhu lagi, tidak bisa dipakai untuk mandi junub. Termasuk dalam konteks mandi besar, mandi junub. Ya. Contoh, ini ada bak. Bak ini banyunya kurang dari 216 liter. Berarti air sedikit, kurang dari 20. Kita nak mandi junub, caranya nak nyemplung langsung ke bak itu, karena males mandi lama, nak cepet, pengen nak nyemplung langsung ke bak itu ya. Berniat aku sengaja mandi untuk mengangkat hadas besar karena Allah. Nyemplunglah ke dalam bak yang sedikit tadi. Di saat kita nyemplung, badan kita sudah kena air galon. Kemudian di saat itu kita berangkat dari bak itu. Ketika kita berangkat dari bak itu, berpisahkan kita dengan air di dalam bak itu, maka air yang ada di dalam bak itu yang jumlahnya sedikit tadi berubah menjadi air mustakmal. Tidak pacak lagi kita berwudhu dengan banyu itu. Lain cerita kalau bak itu besar, misalkan panjangnya 5 meter, tingginya 1,5 meter, ya kan? Banyunya banyak, nyebur gitu. Aku sengaja mandi besar, mandi junub untuk bersuci dari hadas besar karena Allah. Nyebur kita di situ. Kemudian berangkat kita sudah selesai mandi, berangkat dari bak mandi tadi. Walaupun banyu itu bekas kita pakai mandi, namun karena jumlahnya banyak, lebih dari 216 liter atau lebih dari 2 kullah, hukumnya tetap mutlak suci dan mensucikan. Jadi kamu baca berwudhu dengan banyu itu, ya kan? Hukumnya suci dan mensucikan. Insya Allah bisa dipahami ya. Itu tentang air mustakmal. Jadi air mustakmal zatnya suci, tapi tidak pacak kita pakai bersuci lagi. Itu dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Tapi dalam mazhab Imam Malik, kalau kita belajar perbandingan mazhab, dalam mazhab Imam Malik mereka mengatakan bahwa air mustakmal itu tetap suci dan mensucikan. Nah, ini perbedaan ragam pendapat para ulama. Tapi kalau kami pribadi memilih pendapat Imam Syafi'i, bahwa air mustakmal itu dia suci tapi tidak bisa dipakai bersuci lagi. Mengapa kami lebih memilih kepada pendapat yang hati-hati? Karena mazhab Syafi'i itu terkenal mazhabnya itu sangat hati-hati, apalagi urusan bersuci. Nah itu ya yang kedua mengenai air mustakmal. Sekarang ada yang ketiga. Apa yang ketiga itu?
Al-ma'ul mutaghayyir, ada yang menyebutnya al-ma'ul mutaghayyir. Apa itu? Air yang telah berubah. Al-ma'ul ladzi khalatahu tahirun. Air mutaghayyir itu adalah air yang berubah karena bercampur dengan sesuatu benda yang suci. Nah, contohnya, ini kan air ini air mutlak, Ini airnya jernih, bersih, mutlak. Bisa kita pakai wudhu. Kemudian aku ambil 1 sendok kopi. Kopi itu aku masukkan di sini, sehingga berubah ini airnya. Karena berubah air tersebut, maka hilanglah kemutlakannya. Berubah dia menjadi air mutaghayyir, air yang berubah. Hukum air berubah ini suci tanya. Buktinya boleh kita minum kopi, Kopi itu suci. Namun tidak bisa kita pakai untuk bersuci. Tak pacak kamu nak wuduk dengan banyu kopi. Tak pacak kamu nak wuduk dengan banyu teh. Tak bisa. Pagi-pagi bapak kita lagi ngirum kopi, kamu ngomong, Pak kakek dulu, minta dulu kopi segelas. Kenapa? Aku nak wuduk. Kalau kena tinju oleh bapak gitu, ya. Dia nak minum kopi, kita pakai banyu kopi itu untuk wuduk. Di dalam mazhab kita Imam Syafi'i, bahwa penggunaan air mutaghayyir ini tidak boleh untuk berwudu atau untuk mandi besar. Tidak bisa dipakai untuk bersuci, walaupun zatnya suci. Jadi boleh kita makan, boleh kita minum, karena dia suci. Air dihukumi menjadi air mutaghayyir jika telah berubah satu dari 3 sifat. Nah, air itu punya sifat, ada bau, rasa, dan warna. Kalau air yang semula air mutlak kemudian bercampur dengan benda yang suci, contoh kopi tadi, kemudian percampuran itu menyebabkan salah satu dari 3 sifat air ini berubah, maka air ini tidak bisa dikatakan air mutlak lagi. Dia menjadi air mutaghayyir. Hukumnya suci, tahir, ghairu mutahhir, namun tidak bisa dipakai lagi untuk bersuci. Jadi ketika kita ambil air ini air mutlak. Aku masukin 1 sendok bubuk kopi, kemudian berubah warnanya, berubah jadi agak hitam, baunya berubah, dan rasanya berubah. Perubahan itulah menyebabkan air ini tidak bisa lagi dipakai untuk bersuci. Hukumnya air ini menjadi air yang berubah. Tahirun ghairu mutahhirin. Hukumnya suci, tapi tidak bisa dipakai bersuci. Makanya jangan berwuduk dengan banyu kopi, tidak boleh berwuduk dengan banyu teh, tidak boleh berwuduk dengan banyu susu. Anak kita yang masih bayi kan susu, pakai susu bubuk. Kamu nak berwuduk dengan banyu itu, kalau dimarah orang rumah kita, ini susu mahal-mahal kamu pakai berwuduk, dan wuduknya juga tidak sah, karena hukumnya tidak bisa mensucikan. InsyaAllah bisa dipahami, InsyaAllah. Itu. Sekarang masuk yang terakhir. Apa yang terakhir? Al-ma'ul ladzi laqathun najasah. Jadi air mutanajis yang keempat. Apa air mutanajis itu? Al-ma'ul ladzi laqathun najasah. Air yang telah bercampur atau kejatuhan benda najis. Itu air mutanajis. Al-ma'ul mutanajis. Hukum air mutanajis ini adalah tidak suci dan tidak bisa dipakai untuk bersuci. Jadi banyu itu jadi tidak suci, dia dihukumi sama dengan najis karena dia bercampur dengan najis. Dan kalau dia tidak suci, tidak bisa kita pakai untuk bersuci. Tidak pacak dipakai wudu, tidak pacak kita pakai untuk mandi junub. Nah, air mutanajis ini ada 2 kondisi, sahabat-sahabat sekalian. Mohon boleh kita simak. Nah, ini ada 2 kondisi. Tiap kondisi ini berbeda hukumnya, Yang pertama, kalau air itu jumlahnya sedikit. Kalau air itu jumlahnya sedikit, kurang dari 2 kullah, artinya kurang dari 216 liter. Kemudian air sedikit itu bercampur dengan najis.
Nah, baju ini sedikit, baju ini suci, baju mutlak dalam ember ya, ember kecil itu kan sedikit, kurang dari 2 kullah. Kemudian air yang sedikit ini bercampur najis, misalkan kejatuhan kotoran kucing, misalkan kucing mising di pucuk situ, masuk bercampur dengan air yang sedikit tadi. Maka kata para ulama, air tersebut langsung berubah menjadi air mutanajis. Walaupun baunya tidak berubah, rasanya tidak berubah, dan warnanya tidak berubah. Jadi karena air itu sedikit ya, kurang dari 216 liter, kemudian kejatuhan benda najis, apakah kotoran manusia, apakah kotoran binatang, ya kan? Benda najis. Walaupun baju yang sedikit tadi tidak berubah baunya, tidak berubah warnanya, tidak berubah rasanya, langsung otomatis berubah jadi air mutanajis. Hukumnya dia tidak suci dan tidak bisa dipakai untuk bersuci. Tidak suci itu maksudnya ini. Jadi kalau air mutanajis yang bercampur dengan najis tadi terpercik di baju kita, kemudian kita nak sholat, maka wajib kita untuk bersihkan dulu bekas air tadi. Kalau tidak kita bersihkan, kita langsung sholat dengan baju bekas kena air mutanajis, maka sholat kita tidak sah. Karena salah satu syarat dari sholat itu, salah satu syarat sahnya, suci badan, suci pakaian, suci tempat sholat dari najis, dari kotoran. Maka kalau ada baju, kemudian terpercik air yang bercampur dengan najis, maka wajib kita untuk bersihkan itu. Kalau kita bawa sholat, sholat kita tidak sah. Nah, itu kondisi pertama. Kalau air itu sedikit, jumlahnya kurang dari 216 liter, kurang dari 2 kullah, kemudian bercampur dengan najis, apakah air seni manusia, ataukah air seni hewan, ataukah kotoran binatang, kotoran manusia, masuk ke dalam banyu itu, ke dalam air itu, walaupun baunya tidak berubah, rasanya tidak berubah, warnanya tidak berubah, karena jumlah air itu sedikit, langsung otomatis berubah jadi air mutanajis. Hukumnya tidak suci dan tidak bisa dipakai untuk bersuci. Buang merah sudah. Nah, itu dah. Kemudian ada kondisi kedua. Tadi kondisi yang pertama kalau banyu itu sedikit. Makanya kalau banyunya banyak, airnya banyak, lebih dari 216 liter, lebih dari 2 kullah. 2 kullah itu standar ukur dalam mazhab Syafi'i. Kalau dia lebih dari 2 kullah berarti air itu banyak. Kurang dari 2 kullah air itu sedikit. Ulama menjelaskan 2 kullah itu setara 216 liter di dalam kitab Safinatun Najah. Atau tadi kita sudah jelaskan bak yang paling tidak panjangnya 60 cm, lebarnya 60 cm, 60 kali 60 cm, itu airnya sudah 2 kullah. Jadi kalau najis masuk ke dalam air yang banyak lebih dari 2 kullah, maka air itu tetap suci dan mensucikan selama 3 sifat airnya tidak berubah. Jadi ini bak ini besar, panjang 5 meter, tinggi 1,5 meter, besar kan baknya kan, banyu penuh. Kemudian mohon maaf, anak kita yang lanang mising di situ, buang air, ya kan, nyemplung masuk ke dalam bak yang banyak tadi. Kalau airnya tidak berubah baunya, tidak berubah warnanya, tidak berubah rasanya, maka air itu tetap mutlak. Walaupun di dalam dasar air itu ada kotoran, tetap dihukumi air mutlak, suci dan mensucikan. Bisa kita berwudu, bisa kita mandi junub dengan air tersebut, walaupun di dalamnya kita juga ada kotoran, karena airnya banyak. Tapi berbeda kasus kalau airnya banyak masuk najis, kemudian berubah warnanya, atau berubah baunya, atau berubah rasanya, maka walaupun banyunya banyak lebih dari 2 kullah, otomatis berubah dia jadi air mutanajis. Insya Allah bisa dipahami ya. Makanya kalau buat bak amannya, ya buatlah yang lebih dari 60 cm, semeter atau semeter setengah. Kalau di dusun itu kami ingat di dusun orang tua kami itu baknya besar-besar. Jadi baca kita kalau mandi junub langsung nyebur di situ ya, jemur, berangkat sudah sah, asalkan air itu kena ke seluruh tubuh kita ya. Dan air tadi hukumnya tetap suci dan mensucikan karena jumlahnya banyak. Dan kalaupun kejatuhan najis, kejatuhan kotoran cicak misalkan, kan najis kotoran cicak.
Kalau dia jatuh di air banyak, karena air itu banyak, selama rasanya tidak berubah, baunya tidak berubah, warnanya tidak berubah, air itu tetap suci dan mensucikan. Tapi kalau berubah salah satu dari 3 sifat itu, maka otomatis berubah menjadi air mutanajis. Kalau soal ngerasakan, aku tidak tahu rasa najis itu mana, Pak. Belum pernah nyoba kita lihat. Tapi paling tidak kita nengok dari warna, dari baunya, ya kan? Nah, itu air mutanajis. Air mutanajis ini, kami ulangi, hukumnya itu tidak suci dan tidak bisa dipakai untuk bersuci. Amannya pakai banyu shower. Nah, itu amannya itu. Kalau kita pakai banyu shower, jadi memang murni banyu itu muncul ke kita, ya kan? Kita bisa jaga daripada air mustakmal, dan banyu shower itu insya Allah jauh daripada kena najis. Ya banyu muncul langsung kena badan kita, sudah langsung terbuang kan. Tapi kalau banyu di bak, apalagi kalau bak itu sedikit, nah itu rentan. Contoh, misalkan di toilet SPBU, nah itu kan toilet SPBU. Ini kloset, di sebelahnya ada ember kecil, ya kan? Itu rentan kena najis, apalagi kalau kawan-kawan yang kencing tegak dia. Merciklah banyak banyu itu ke dalam ember yang sedikit tadi airnya. Maka air yang sedikit itu, kalau percikannya itu banyak, apalagi sampai banyu kencing Muhammad, air seninya itu masuk ke dalam bak itu, maka berubah jadi air mutanajis dia. Tapi kita, kata para ulama di dalam kitab ini, kalau kita ngantri di kamar mandi, ya kamar mandi umum atau kamar mandi masjid, keluar ruang, nah kita tidak perlu mencari tahu apakah banyu tadi kena najis apa tidak. Tidak perlu kita, woi lor, kau tadi kencing kena tidak masuk ke dalam bak, tidak usah dicari tahu. Tidak wajib mencari tahu, tidak disunnahkan untuk mencari tahu. Sudah, kalau kita yang tidak tahu, kita jingok zahirnya bening bersih, ya suci sudah. Jangan kita sok-sok mencari tahu, tidak perlu mencari tahu, kecuali kalau memang kejiwaan, ada kuning-kuning ngapung, sudah itu. Jangan kita pakai banyu itu ya. Nah, itulah air mutanajis. Nah, sedikit kita ulangi karena ada yang baru datang. Jadi air itu tadi ada 4 kan, sedikit ringkas. Jadi ulama membagi air itu 4. Air mutlak, air musta'mal, air mutaghayyir, air mutanajis. Air mutlak itu apa? Air mutlak adalah air yang suci dan mensucikan. Bisa kita pakai untuk berwudu dan bisa kita pakai untuk mandi junub. Itu air mutlak, ya kan? Apa saja air mutlak itu sudah kita jelaskan tadi. Air hujan, air es, air embun itu termasuk air mutlak. Boleh kita berwudu dengan banyu hujan. Kemudian air laut itu air yang mutlak, suci dan mensucikan. Boleh kita berwudu mandi dengan air laut. Kemudian air sumur, air zam-zam atau air dari mata air, ini dalilnya sudah kami jelaskan tadi. Kemudian yang termasuk air mutlak, air musyammas, yaitu air yang terpapar sinar matahari, namun ia berada di dalam wadah logam yang terbuat dari besi, tembaga atau benda logam lainnya, kecuali emas dan peraknya. Kata para ulama, air ini tetap suci dan mensucikan. Bisa kita pakai wudu, bisa kita pakai mandi. Tapi penggunaan air musyammas ini dihukumi makruh. Apalagi kalau terlalu sering. Ngapo? Banyu itu panas, terpapar sinar matahari. Kemudian wadahnya terbuat dari logam. Bayangilah panasnya aman. Kalau kita pakai menyentuh anggota badan kita, takut kaget menimbulkan penyakit kulit, sehingga dihukumi makruh. Kalau kita pacak berwudu dengan banyu lain, pakai banyu lain. Nah, itu air mutlak yang pertama ya, suci dan mensucikan. Ada air mustakmal. Apa air mustakmal itu? Air bekas wudu dan bekas mandi. Ingat, air bekas wudu, bekas mandi. Mandi junub. Kalau mandi biasa tidak. Mandi dalam konteks mengangkat hadas besar. Jadi air mustakmal, air bekas pakai berwudu mengangkat hadas kecil, atau air bekas mandi junub dalam rangka mengangkat hadas besar. Hukum air ini dalam mazhab kita Imam Syafi'i suci zatnya, banyunya suci, tapi tidak bisa dipakai lagi untuk bersuci. Tak pacak lagi kamu berwudu dengan banyu mustakmal. Ya kan, banyu bekas wudu tadi zuhur kamu tampung sedikit, ada dapatlah sedikit kurang dari 20 lah. Kemudian asar kamu tidak berwudu dengan banyu bekas tadi, tidak sah wudunya. Karena air mustakmal hukumnya tidak bisa
Jika tohirun ghairu mutahhirin, dia suci tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Nah, syaratnya sudah kita jelaskan.